बाप रे सांग माने एबे पर्यंत खरा दिन ठीक रे आरंभ भी हेनी हेले देखुनो केते जोर गरम होउची आउ सही होउनी। हाँ हाँ डिम्पी तू सत्य कथा कहलु देखुनो ए पर्यंत गोटाई बाजिनी केते जोर गरम हेलानी। हेई हेई सांग माने सुनो समस्ते एबे खाद्य आनिबा समय हमको बदलैया को पड़िबो। शीत दिने सिना आमे खरा बेले जाउथिले हेले एबे आमे सकाळु सकाळु पळैबा। हाँ 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 काली ठारू आमे ठीक सेया ही करिबा। चलो चलो एबे हमको खाद्य आनिबा पई जिबाकू पड़िबो। हाँ हाँ चलो चलो जिबा चलो। तापरे सबु पक्षी माने खाद्य आनिबाकू जिबा पई बाहरी पड़िले। पक्षी माने बहुत दूर खोजी खोजी जाई सारी थिले हेले ए पर्यंत सेमानंकु कौनसी खाद्य मिली नथिला। सबु पक्षी माने थक्का मरा होई गोटे गछ ऊपर आसी बसी पड़िले। हे भगवान ए सब कौन होउची दिन को दिन जंगल रे खाद्य अभाव देखा दउची लागुची जंगल खूब शीघ्र ध्वंस होई जिवो आउ आम मानकर चिन्ह बर्ण भी लिभि जिवो। अरे मीनू माउसी तमे एमिति काहे कहउछ एबे आम मानकर वीडियो जिए देखुचंदी से माने आम मानक पई निश्चय गोटे गछ लगेबे माने लगेबे। कोन सांग माने आपण माने आम मानक पई गोटे गछ निहाती लगेबे ना कमेंट रे निश्चय कहिबे। सांग माने हमको खाद्य खोजिबा पई आउ किछि दूर आगु खोजिबा पई पड़िबो। हलो टिकी चढ़ई आउ टिके आगु को गले पे मଣିଷ बस्ती हमको सेटो केमिति खाद्य मिलिबो। आलो रानू भौणी हमको टिकी चढ़ई रो कथा मानिबाकू पड़िबो हेई पारे किछि दूर आगु को गले हमको खाद्य मिल जाई पारे। हौ हौ चलो लो चलो हमको एबे जिबाकू पड़िबो। तापरे सब पक्षी माने किछि दूर आगु को खाद्य खोजी जिबा पई बाहरी पड़िले। किछि दूर आगु को जिबा मात्रे मଣିଷ बस्ती पाखकू पक्षी माने आसी गले। अरे मीनू माउसी देखिलो से घरर झरका पाखरे जो अछि सेटा कोन जिंस। आलो एतिकी जानिनो ताको कूलर कुहंती कूलर। कोन कहिलो मीनू माउसी कूलर कूलर कोन। अरे हे ए कूलर ए गरम दिने घर को ठंडा रखिबारे काम रे आसे। अरे बा मीनू माउसी ए मଣିଷ माने त बहुत आगु को पळै गलेनी। काश आम घरे भी एमिति गोटे गोटे कूलर थांदे कि आमे भी टिके गरम रे रक्षा पाई परथांतु। हलो हलो चिंकी तो मुंडरे तो निज घरर छात भी नाही तू कोठो कूलर आनी लगेबू। हलो रानू काऊ एथरे तोर कोन गला मोर घर न थाउ कि छात न थाउ एथरे तोर कोन अछि। तू आउ एते मो चिंता करना मु मो कथा बुझि नेबी। चाली आसले कूलर लगेबाकू। अरे चिंकी भौणी रानू भौणी बास कर सेतिकी थाउ दी जनक भितरे मारपीट हे जिबो ना कोन। आमे एटिकी को काम पई आस्तिले आ तमे कोन पई झगड़ा करछ। हेई देखो समस्ते तळुको देखो से मଣିଷ ता अगणा रे केते गछ लगेइची। चलो सेठू किछि दाना पेट भर्ती करी खाइबा आ घर को नेकी जिबा। हां हां डिम्पी चलो चलो समस्ते चलो चलो। अच्छा सरीला तो समस्त कर चलो एबे जिबा आजि पई तो हेई गला काली रे बंदोबस्त काली करिबा। तापरे सब पक्षी माने पेट भर्ती करे खाद्य खाइले आउ किछि दाना घर पई नेकी आसिले। समस्ते आसी निज निज घरे पहुंची गले। तापरे राती हेई गला। हेडी सुनछ आजि हमें खाद्य खोजी खोजी मଣିଷ बस्ती आड़े जाइथिलु सेठी देखिलु गोटे मଣିଷର झरका आर पाखे कूलर लागिथिला। आ जानिछ से कूलर ए गरम दिन रे घर को ठंडा रखिबा काम करे। टिकी ए सबु कथा मु आगरु जानिछि हेले कूलर तो समस्तଙ୍କ घरे थाए हेले कूलर ठारू जिए अधिका ठंडा घरे से होची एसी। जेते गरम होची हो किंतु जो मଣିଷ घरे एसी थिबो ताकू पूरा शीत दिन भलिया फील हबो। हेले एसी लगेले बहुत बिल उठिबो सेथि पई समस्ते घरे एसी लगांतिनी। हेले परी पापा तुमको ए सब कथा केमि जाना पड़ला। मते मो सांग जणे कहितला जो सांग मोर मଣିଷ बस्ती रहे। काश हमें भी हम झरका बाहरे गोटे कूलर लगे पारंते की। छाड़ो राती तो अनेक हेलानी ए सबु कथा हमें काली हबा एबे आमे माने सोई पड़िबा उचित।
ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତା ଛୁଆମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। अरे चिंकी ये कौन जेतेबेलू तमे घर को दाना नहीं फेरिलणी सेतेबेलू बहुत रागरे थिला भलिया लागुच। कहुन कालिया मो रागिबिनी तो आ कौन करिबी आज से काली मुही रानू समस्तଙ୍କ सामने मते केते बेजित करी कहिला। चिंकी कौन हैला मते आरंभरू सब कथा कुह। तापरे चिंकी काऊ दिनरे घटिथिबा घटना विषय रे कालिया काऊ को सब कहिला। चिंकी एबे तो राती बहुत हे गलानी चलो आमे सोई पड़िबा। तापरे कालिया काऊ आउ ता स्त्री चिंकी काऊ दी जण जाक सोई पड़िले। ता पर दिन सकाळ हेला चिंकी काऊर निद भांगिबा पूर्वरु कालिया काऊ घरु बाहरी गला। किछि समय परे चिंकी काऊर भी निद भांगी गला। अरे अरे ये कौन आज कौन सूर्य पश्चिम रे उदय होइचंती ना कौन कालिया तो ए पर्यंत सुअंती हेले आज कौन मु उठिबा आगरु से बाहर के कुआडे पळैलेनी। छाड़ तांको कथा से फेरिबा पूर्वरु मु जाए खाद्य नै पळी आसे। खरा बेला हौ हौ चिंकी काऊ खाद्य नहीं घर को फेरी आसिला आउ सेतिकी बेले भी कालिया काऊ फेरी आसी बसारे थिला। हेटी सुनुज सकाळ सकाळ तमे कुआडे पळी जायतिलो जे। चिंकी तमे एबे खाली देखी चलो तमर जी मजाक उड़ेची तमु जी बेजित करिची ता मुह बंद करिबा पई मु कोन करूची। तापरे कालिया काऊ 2-4 दिनर कठिन परिश्रम फଳରେ बाउंसरे गोटे सुंदर घर तैयारी करि देइथिला आउ झरका पाखरे माटी रे तैयारी हेतिबा कूलर भी लगेई सारिथिला। कौन चिंकी केमिति लागिला हमरे नुआ घर। अरे कालिया कौन करिदेले तमे मानि गली तुमको मु तो ठाकुर को डाकुची तम भलिया स्वामी समस्त को जुगे जुगे मिलू। मोर मजाकर प्रतिशोध तमे एमिति नब बोली मु केबे भी भाबी नथिली तमे तो मते पूरा कंदेई देलो। अरे अरे बास बास चिंकी बास एते आउ कांदनी। अरे आगो टिके घर भीतर को तो जाई देखो ए गरम दिन रे तुमको शीत दिन केमिति फील आसीबो। तापरे चिंकी काऊ घर भीतर को गला सतकु सत ताकू घर भीतर शीत दिन भलिया लागिला। हेले कालिया तमे एबो केमिति कलो। अरे चिंकी प्रथमे मु बाउंस आनिली आ बाउंस रे गोटे मजबूत घर तैयारी कली आ झरका बाहरे गोटे माटीर कूलर तैयारी कली जहार ऊपर आ तळे पानी टांकी अछि आ पानी सहाय्य रे माटी ओदा रहुची आ घर छात उपरे मु गोटे फैन लगेची जोटा कि बड़ बड़ पत्र रे तैयारी हेची आ से फैन को मु लता सहाय्य रे पानी भीतर जो फैन अछि ता सहित जोड़ी देची आउ जेमिति पवन सहाय्य रे से ऊपर पंखाटा बुलुची ता फल रे कूलर भीतर जो फैनटा लगेची से फैनटा भी बुलुची आउ ए जो माटीर कूलरटा पानी पाई ही ठंडा रहउची आउ सेई ठंडा से पंखा सहाय्य रे रूम भीतर को आसुची आउ सेइथि पई आमर पूरा घरटा ठंडा रहउची। कोन चिंकी बुझी पारिल तो। जानिन कालिया तमे जेमिति जेमिति कहतलो मु सेमिति सेमिति इमेजिन करूथिली ए सब कहि देबाटा जेते सहज करिबाटा बहुत कठिन हेइथिबो तुमको भारी परिश्रम करिबा को पड़िथिबो मानि गरी तुमको तमे तो पूरा कमाल कर देलो। देखु देखु चिंकी काऊ आ कालिया काऊ तांको घरर चर्चा जंगल सारा व्यापी गला। दूर दूररू पक्षी माने चिंकी काऊ घर को माटीर कूलर देखिबा को आसिले आउ निज निज घर को जाई माटी रे कूलर तैयारी करिबा काम भी आरंभ कर देले हेले से माने माटी रे कूलर तैयारी करि पाइलेनी। हेलो रानी देखिलु ना से कालिया काऊ भारी पोता मुहा थिला टैलेंट सब ता भीतर खुंदी के रखिथिला ऊपर को तो टिके जणा पड़ नथला। हेलो रानी काश आम घर बाहर भी एमिति गोटे कूलर लागी न थांता। हां जे मीनू माउसी सेथिरु हमको कोन मिलिबो जेते चेष्टा कले भी से भलिया कूलर आ केई तैयारी करि परिबेनी केवल कालिया काऊ ही जानिची। हेटी सुनुच तुमको भी किछि करिबा दरकार मते भी मो झरका सेपटे गोटे कूलर लगेबार अछि। हेलो रानू ए सबु तोरी पाई ही हेची जदी से दिन तू समस्तଙ୍କ सामना रे चिंकी को बेजित न करि थांतु ताहले ए दिन आज देखिबा को पड़ी न थांता सेमितिया कूलर केवल कालिया ही तैयारी करि परिबो। मु एबे को मुहरे ताकू जाई सहाय्य मागिबी।
ହେଇଟି ସାନୁ, କାଲି ସକାଳ ହଉ ହଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଚିଙ୍କିକୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଦେବିନି, ଆଉ ତମେ କାଳିଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ଆମ ଘର ସେପଟେ ବି ଗୋଟେ କୁଲର ତିଆରି କରିଦବ। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଇଗଲା। ସାନୁ କାଉ ଆଉ ରାନୁ କାଉ କାଳିଆ କାଉ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାନୁ କାଉ ଚିଙ୍କି କାଉକୁ ଭୁଲ ମାଗିଲା। ହାଲୋ ଚିଙ୍କି, ତୁ ସେଦିନର କଥା ମନରେ ଧରୁଛୁ କି? ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଆରେ କାଳିଆ, ତୁ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ କୁଲର ମୋ ଝରକା ସେପଟେ ତିଆରି କରିଦେଇ ପାରିବୁନୁ? ହଁ ହଁ ସାନୁ ଭାଇ, କାହିଁକି ନୁହେଁ, ମୁଁ ତମ ଘରର ଝରକା ସେପଟେ ଏମିତିଆ କୁଲର ତିଆରି କରିଦେବି। ହେଲେ ମତେ ଦୁଃଖ ଗୋଟେ କଥା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି, ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିକି ମୋ ମାଟିର କୁଲର ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ହଁ କାଳିଆ, ତୁ ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହିଲୁ। ଏ ଦୁନିଆ ହିଁ ଏମିତି। ତାପରେ କାଳିଆ କାଉ ଏମିତି ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଘରର ଝରକା ପାଖରେ ଦାନା ବଦଳରେ ମାଟିର କୁଲର ତିଆରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମର ଏ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କୁଲରର କାହାଣୀ? କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ମା, ମୁଁ ଆଉ ମିନୁ ମାଉସୀ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଥମରୁ ତ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଦ୍ୟର ଭାରି ଅଭାବ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବର୍ଷା ଯେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଜଙ୍ଗଲଟା ସାରା ପାଣି, ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ତଳେ ଜମି ରହିଛି। ମିନୁ ମାଉସୀର ମୋର ଭାବିଛୁ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ମା, ମୋର ଫେରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯିବ, ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି। ହଉ ମା ଟିକି, ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିନୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ମୋର ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ହେଲେ ତମେ ଦି ଜଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗରୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ। ହଉ ମା, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବି। ଏମିତି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ମାକୁ କହିଦେଇ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସିଧା ଉଡ଼ି ଆସି ମିନୁ ମାଉସୀ ଘରର କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। ମିନୁ ମାଉସୀ, ହେ ମିନୁ ମାଉସୀ, କୁଆଡେ ଗଲ କି? ଶୁଭୁନି ତମକୁ? ମୁଁ ବା ଟିକି ଚଢ଼େଇ। ତାପରେ ମିନୁ ମାଉସୀ ଆସି ଘରର କବାଟ ଖୋଲିଲା। ଆଲୋ ଆଲୋ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଆ ଭିତରକୁ ଆ। କଣ ହେଲା କହ? ତୁ କଣ ଅଚାନକ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ? ଇଏ କଣ ମିନୁ ମାଉସୀ, ତମେ କଣ ଭୁଲିଗଲ? ଆଜି ଆମେ ବା ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଆଲୋ ହଁ ଆଲୋ, ସତରେ ମୁଁ ତ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ମୋ ବୟସ ଯେତେ ଯେତେ ବଢି ଯାଉଛି, ମୋ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ସେତେ ସେତେ କମି ଯାଉଛି। ମିନୁ ମାଉସୀ, ତମେ ସେସବୁ ଛାଡ। ଏମିତି ତ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ହେଇପାରେ, ବୁଢା ହଉ କି ଯବାନ ହଉ। ଚାଲ, ଆଉ ଡେରି କରନା। ହଁ ଲୋ ଟିକି, ଚାଲ ଚାଲ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ମିନୁ ମାଉସୀ ଏମିତି କହି ଦି ଜଣ ମିନୁ ମାଉସୀ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। କିଛି ଦୂର ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାଇଁ, ବର୍ଷା ହବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ହେ ନିଅ, ଏ ବର୍ଷା ବେଟା ବି ଜଗିକି ଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ କାଇଁ ସେତେବେଳେ ତ ହଉନଥିଲା। ଯେମିତି ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିବୁ ବୋଲି ଶୁଣିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବରସିଗଲା। ଆରେ ମିନୁ ମାଉସୀ, ତମେ ବିନା ଚାଲ, ଆମକୁ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଏମିତି କହୁ କହୁ ହଠାତ୍ ତାକୁ ସାନୁ କାଉର ଚାର ଠେଲା ଗାଡ଼ିଟା ଦେଖାଗଲା। ଆରେ ମିନୁ ମାଉସୀ, ଚାଲ ଚାଲ, ଏଇ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ସାନୁ ଭାଇର ଗରମ ଗରମ ତନ୍ଦୁରୀ ଚା ପିଇ ଦେଇ ଆସିବା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ମିନୁ ମାଉସୀ ଦି ଜଣ ମିଶି ସାନୁ କାଉର ଠେଲା ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଆସି ଠିଆ ହେଲେ। ସାନୁ କାଉର ଚା ଜଙ୍ଗଲଟା ସାରା ଫେମସ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସାନୁ କାଉ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ଭିଡ଼ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ମିନୁ ମାଉସୀ ନିଜର ନମ୍ବର ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଆରେ ହେ ସାନୁ, ଆମ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେ। କେତେବେଳୁ ଆସି ବସିଲୁଣୁ, ଆମକୁ ବି 2 କପ୍ ଗରମ ଗରମ ଚା ଦେଲୁ। ହଁ ହଁ ମିନୁ ମାଉସୀ, ଦଉଛି, ଖାଲି 1 ମିନିଟ୍ ରୁହ। ତାପରେ ସାନୁ କାଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ମିନୁ ମାଉସୀକୁ ଗରମ ଗରମ 2 କପ୍ ଚା ଦେଲା। ମିନୁ ମାଉସୀ, ତମେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦବ, ଚା ଦବାକୁ ମୋର ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। କଣ କରିବି କହୁନ, ଦୋକାନରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଭିଡ଼। ଚା ଦବା ବାଲା ମୁଁ ଜଣେ, ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ଏତେ କାମ ପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା, ତା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। ଶୁଣୁ ସାନୁ, ତତେ ତ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଥୀ ଦରକାର। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ବାହା ହେଇଯା। ଆରେ ଆରେ, ଇଏ କଣ କହୁଛ ମିନୁ ମାଉସୀ, ତମେ ବି ନା। ଏମିତି କହି ସାନୁ କାଉ ପୁରା ଲାଜେଇଗଲା। ଆରେ ଇଏ କଣ ସାନୁ ଭାଇ, ତମେ ତ ପୁରା ଲାଜେଇଗଲ। ହେଲେ ମିନୁ ମାଉସୀ କଣ ଭୁଲ କହିଲେ? ମିନୁ ମାଉସୀ ତ ଏକଦମ ଠିକ କହିଲେ, ତମକୁ ଏବେ ବାହା
ବାହା ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଚାଲ ସାନୁ, ଏବେ କହ କେବେ ବାହା ହଉଛୁ? ଆରେ ଆରେ, ଇଏ କ'ଣ ମିନୁ ମାଉସୀ କି କଥା କହୁଛ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭଉଣୀ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ବାହାଘର ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବାହା ହେବିନି। ମୋ ଭଉଣୀ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଥରେ ବାହାଘର ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ମୁଁ ବି ବାହା ହେଇଯିବି। ସାନୁ, ତୁ ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହିଲୁ। ତୋ କଥାଟା ମୋ ମନକୁ ପୁରା ପାଇଲା। ପରିବାରରେ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ଭାଇ କେମିତି ବାହା ହବ? ଭଉଣୀ ଛୋଟ ହଉ କି ବଡ଼, ଭଉଣୀ ବାହାଘର ଆଗେ ହବା ଦରକାର, ତାପରେ ଭାଇ ବାହାଘର। ତାପରେ ବର୍ଷା ଟିକେ କମିଗଲା। ଆରେ ମିନୁ ମାଉସୀ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚକ୍କରରେ ଆମେ କୋଉ କାମରେ ଆସିଥିଲେ ସେ କଥା ପୁରା ଭୁଲିଗଲଣି। ହଲୋ ଟିକେ, ବର୍ଷା ଏବେ ଟିକେ କମିଗଲାଣି, ଚାଲ ବାହାରି ପଡ଼ିବା ଚାଲ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ମିନୁ ମାଉସୀ ଚାର ପଇସା ଦେଇ ଚାହା ଦୋକାନରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। କିଛି ଦୂର ଆସିଲେ, ନିଜ ଜଙ୍ଗଲର ଆଖପାଖରେ ବହୁତ ଖୋଜିଲେ, ହେଲେ ଖାଦ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କୋଉଠି ପାଇଲେନି। ଥକାମରା ହୋଇ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଗୋଟେ ଗଛ ଡାଳରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଆଲୋ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ମତେ ଲାଗିଲାଣି ଏବେ ଖାଲି ହାତରେ ହିଁ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। ଆରେ ମିନୁ ମାଉସୀ, ତମେ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛ? ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆମକୁ ଯେମିତି ବି ହଉ ଖାଦ୍ୟ ଜମା କରି ନେଇ ଘରେ ରଖିବାକୁ ହବ। ଏମିତି ଫେରିଗଲେ କ'ଣ ଚଳିବ? ଚାଲ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଖୋଜିବା, ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ତାପରେ ସେ ଦି ଜଣ ପୁଣି ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଦୂର ଆସିବା ପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ମିନୁ ମାଉସୀ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଲୋ ଟିକି, ଇଏ କୋଉ ଜଙ୍ଗଲ? ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ତ ଆମେ କେବେ ଆସିନେ। ହଁ ମିନୁ ମାଉସୀ, ଦେଖିଲ ଏ ଜଙ୍ଗଲ କେତେ ହରାଭରା ହେଇଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବା ମିଳିବ। ଏମିତି କହି ସେ ଦି ଜଣ ପୁଣି ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଠାତ୍ ସେଇ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ହାୟ ରେ, ଏ ବର୍ଷା ଜମା ବି ଆମ ପିଛା ଛାଡୁନି। ଚାଲେ ପୁଣି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅଟକିବାକୁ ହବ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଖାଲି ଥିବା ବସା ଦେଖାଗଲା। ମିନୁ ମାଉସୀ, ହେଇ ଦେଖିଲ, ସେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଘର ଦେଖାଉଛି। ସେ ଘରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଚାଲ ଆମେ ସେଇଠି ରହିଯିବା। ନା ନା, ଆମେ ସେ ବସାକୁ ଯାଇପାରିବାନି। ଏମିତି ଅଜଣା କାହା ବସାକୁ କାହିଁକି ଯିବା ଆମେ? ଯଦି ସେ ବସାଟା କୌଣସି ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀର ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ? ହେଲେ ମିନୁ ମାଉସୀ, ସକାଳୁ ଆମେ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହଉଛେ, ଯଦି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଓଦା ହବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଚାଲ ତାଠାରୁ ଭଲ ଆମେ ସେ ବସାରେ ରହିଯିବା। ହେଇପାରେ ସେ ବସା ଆମ ଭଳି କୌଣସି ପକ୍ଷୀର ହେଇଥାଇପାରେ। ହଉଲୋ ଟିକି, ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଯିବା। ତାପରେ ସେ ଦି ଜଣ ସେଇ ଅଜଣା ବସା ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଯେମିତି ସେମାନେ ବସା ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲା ହିଁ ଖୋଲା ରହିଗଲା। କାରଣ ସେ ବସା କୌଣସି ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀର ନଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ଚିଲର ବସା ଥିଲା। ବସା ସାରା ଚାରିଆଡ ଖାଲି ଅଣ୍ଡାର ଖୋଳ ଆଉ ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମିନୁ ମାଉସୀ, ତମେ ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହୁଥିଲ। ଏଇଟା ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସେ ଶିକାରୀ ଚିଲର ବସା। ଚାଲ ସେ ବସାକୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏ ବସା ଛାଡ଼ି ଏଇଠୁ ଚାଲିଯିବା। ଏମିତି କହି ସେ ଦି ଜଣ ବସାରୁ ଉଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଶିକାରୀ ଚିଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। अरे वाह, हजिला बलद खोजिला ठेई। ए वर्षा घड़घड़ी मु जंगलटा सारा शिकार खोजी बुलुची, आउ मो बसारे शिकार निजे आसी मते अपेक्षा करिची। आज तम दी जन को मु खाई मो भोक मेंटेबी। अबे हे बुढ़ा चिलो, खाली तू पर लगे कि देखा, तोर मोर कथाबार्ता। अबे अबे बुढ़ी, तू तो मते जम्मा डरुनु। एमितिया वर्षारे मु भाभी तुमको कंचा चोबे खाईदेवी। एबे मो प्लान बदली गला। मु तुमको ए ठंडा ठंडा पागरे गरम गरम बिरियानी बने खाइबाकू भारी इच्छा होची। तमे दी जण एठी थाओ, मु जाउची दुकान को बिरियानी मसला लेके आसे। तापरे से चिल्लो मीनू मौसी आउ टिकी चढ़ई को घर भितर बंद करदेला आउ उड़ीगला मसला पाई। टिकी चढ़ई आ मीनू मौसी झरका फांकरे बहुत जोर से निजको रक्षा करबा पई चिल्लाउथांती। बचाओ बचाओ, किए हमको ए दुष्ट चिल्लो बसारू बचाओ बचाओ। बल्लू नाम रे गोटे चढ़ई सेई पट दे जाउथला, ताकू टिकी चढ़ईर पाटी सुभा गला। अरे ये कहार कंठस्वर लगुची? केही जणे विपदरे अछि। बल्लू चढ़ई शब्द आसुथिबा दिगकू उड़ीबाकू लागिला। से जाई चिल्लर घर पाखरे पहुंची गला, आउ ता नजर झरका पटे टिकी चढ़ई आ मीनू माउसी ऊपर पड़िला।
ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ। ଆରେ ତମେ ଦି ଜଣ ପୁଣି ଏ ଘରେ କିଏ ତମେ ଦି ଜଣ? ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବଲ୍ଲୁକୁ ସବୁ କଥା ଜଣେଇଲା। ପ୍ଲିଜ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ, ସେ ଶିକାରୀ ଚିଲ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ବସା ଭିତରୁ ଆମକୁ ବାହାରକୁ କାଢିଦିଅ। ତାପରେ ବଲ୍ଲୁ ଚଢ଼େଇ ଚିଲ ବସାର କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଚିଲ ବଜାରରୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକି ଫେରି ଆସିଲା। ଆରେ 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 ତୁ କିଏ? ତୋର କେମିତି ସାହସ ହେଲା ମୋ ଘରର କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ? ତୁ ଯାହାକୁ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ କଥା ତାହେଲେ। ସେ ଦି ଜଣଙ୍କ ସାଥିରେ ତୋର ବି ବିରିୟାନୀଟା ତିଆରି କରିଦେବି ଆଜି। ତାପରେ ଚିଲ ବଲ୍ଲୁକୁ ଝାମ୍ପିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ବଲ୍ଲୁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ବଲ୍ଲୁ ସେ ବାଡ଼ିକୁ ଉଠେଇ ଚିଲକୁ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚିଲ ବଲ୍ଲୁ ଠାରୁ ସେ ବାଡ଼ି ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲା ଆଉ ବଲ୍ଲୁକୁ ପେଲିଦେଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ମିନୁ ମାଉସୀ ଘର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ନେଇ ଚିଲକୁ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବଲ୍ଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠି ପଡ଼ି ମିନୁ ମାଉସୀ ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସହିତ ମିଶି ଚିଲକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଜୋରରେ ପିଟିଲା। ପିଟି ପିଟି ତିନି ଜଣ ଯାକ ଚିଲକୁ ବେହୋସ କରିଦେଲେ। ଚାଲ ଏବେ ମୋ ସାଥିରେ ତମେ ଦି ଜଣ ଚାଲ। ତାପରେ ବଲ୍ଲୁ ଚଢ଼େଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ମିନୁ ମାଉସୀକୁ ତା ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ବଲ୍ଲୁର ମା ବଲ୍ଲୁର ଖଣ୍ଡିଆ ଜାଗାରେ ମଲମ ପଟି କରିଦେଲା। ତାପରେ ମିନୁ ମାଉସୀ ତା ବିଷୟରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ବଲ୍ଲୁର ମାକୁ ଜଣେଇଲା। ଜାଣିଲେ ଭଉଣୀ, ତମ ପୁଅ ଭାରି ସାହସୀ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନ କରି ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବା ସେ ବଞ୍ଚେଇଲା। ହଁ ମିନୁ ମାଉସୀ ଠିକ କଥା କହିଲେ, ତମେ ବହୁତ ସାହସୀ। ଆଜି ତମେ ଯଦି ନଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଚିଲ ବସାରେ ବିରିୟାନୀ ହେଇସାରନ୍ତୁଣି। ପୁଅ ତୋ ଉପରେ ମତେ ଭାରି ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀ, ଏବେ ଆମକୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଘର ବହୁତ ଦୂର। ରୁହ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଦାନା ସବୁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ। ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଦାନା ପଡ଼ିକି ଅଛି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ମିନୁ ମାଉସୀ ସେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଦାନା ନେଇ ନିଜ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମିନୁ ମାଉସୀ, ଆଜି ଆମେ ମରୁ ମରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଯଦି ବଲ୍ଲୁ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର କି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା। ହାରେ ବାବା ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ସିଧା ବଲ୍ଲୁ। କଣ ତତେ ସେ ପିଲା ପସନ୍ଦ? ମିନୁ ମାଉସୀ ଇଏ କଣ ତମେ ବି ନା? ହଁ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲି। ଚାଲ ଏବେ ତ ଆମକୁ ଘରକୁ ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉ ହଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ମିନୁ ମାଉସୀ ନିଜ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ମିନୁ ମାଉସୀ ନିଜ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ସିଧା ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସହିତ ତା ଘରକୁ ଗଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ମାକୁ ସବୁ କଥା ଜଣେଇଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏତେ କଥା! ଭଗବାନ ତମକୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। ତମ ଯୋଗୁଁ ମୋ ଝିଅ ଆଉ ମିନୁ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ମା, ଆଉ ବଲ୍ଲୁଙ୍କ ପାଇଁ ବି। ଆରେ ହଁ, ଏଇ କଥା ତ ମୁଁ ପୁରା ଭୁଲିଗଲି। ହାଲୋ ଟିକି ମା, ଏସବୁ କଥା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥାଟେ ଘଟି ଯାଇଛି। କୋଉ କଥା ମିନୁ? ତାପରେ ମିନୁ ମାଉସୀ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ମାକୁ ସବୁ କଥା ଜଣେଇଲା। କଣ ଟିକି, ତତେ ବଲ୍ଲୁ ପସନ୍ଦ? ଆରେ ମିନୁ ମାଉସୀ ତମେ ବି ନା? ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଲାଜେଇ ଯାଇ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଆରେ ମିନୁ, ଇଏ ତ ବଢିଆ କଥାଟେ ହେଲା। କାଲି ସକାଳୁ ତୋର ମୋର ସାନୁକୁ ନେଇ ବଲ୍ଲୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ଟିକିର ବଲ୍ଲୁଙ୍କର ବାହାଘରର ପ୍ରସ୍ତାବ ପକେଇବା। ସକାଳ ହେଇଗଲା। ବଲ୍ଲୁ ଘରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ମା, ମିନୁ ମାଉସୀ ଆଉ ସାନୁ କାଉ ତିନି ଜଣ ଯାଇ ହାଜିର ହେଇଗଲେ। ମିନୁ ମାଉସୀ ସବୁ କଥା ବଲ୍ଲୁର ମାକୁ ଜଣେଇଲା। ଆରେ ବାଃ ଭଉଣୀ, ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ଟିକି ବି ଆମ ବଲ୍ଲୁକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କଣ ପାଇଁ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋ ଟିକି ଭଉଣୀର ଆଉ ବଲ୍ଲୁ ଭାଇନାଙ୍କର ବାହାଘରଟା କରେଇଦବା। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବଲ୍ଲୁ ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଧୁମଧାମରେ ବାହାଘର କରାଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ବାହାଘର କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆରେ ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି? ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତ ବାହା ହେଇଗଲା, ଏବେ ମୋ ବାହାଘର ବାକି ଅଛି। ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରିରେ।